डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दागिया कि असी इंडियन पार्लीमेंट के फलाह मते के मुताबिक आज़ाद कश्मीर नूं भी जिहड़ा लिबरेट करवावांगे और जिहड़े इधर रिफ्यूजी आए हुए ने उस कश्मीर तो उन्होंने उन्होंने घर ते उन्हां दीयां ज़मीनां वापस दवावांगे। अगों जिहड़ा उन्हां दा नॉर्दन कमांड का लैफ्टिनेंट जनरल उन्हें भी कहा कि जी बस सानूं हुक्म की लोड़ है, असी जदों कहो असी तां जिहड़ा वो जिवें अंब पक्या ला रहीदा इवें जिहड़ा ला लांगे। We have noticed highly irresponsible statements from Indian leadership on Gilgit-Baltistan and Jammu and Kashmir recently. साडियां फौजां अपनी जन्म भूमि नूं सरजमीन नूं डिफेंड करन लई यही नहीं कि भी वो हर इंच नूं डिफेंड करन लई तैयार ने, बट टू टेक द फाइट बैक टू द एनिमी if ever war is imposed on us. Viewers, welcome back on program. So viewers, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਆਸਫ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕਮਾਂਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਰੀਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਆਸਫ ਮੁਨੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲਾਹ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ ਦੇ ਨਿਆਣੇ अगों जिहड़ा उन्हां दा नॉर्दन कमांड का लैफ्टिनेंट जनरल उन्हें भी कहा कि जी बस सानूं हुक्म की लोड़ है, असी जदों कहो असी तां जिहड़ा वो जिवें अंब पक्या ला रहीदा इवें जिहड़ा ला लांगे उवें जित के आवांगे। और आसफ मुनीर जिहड़े एक प्रोफैशनल सोल्जर के तौर पर जाने जाते हैं, ISI नूं भी हैड कीता उन्होंने और उन्होंने बड़ा बैफिटिंग इस दे उत्ते रिप्लाई दिता है। उहदे उन्होंने कहा वी हैव नोटिस्ड हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडियन लीडरशिप ऑन गिलगित-बाल्तिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर रीसेंटली। बड़ियां गैर जिम्मेवाराना असीं बयान देखे ने जिहड़े ने इंडियन लीडरशिप वालों। लैट मी मेक इट कैटागोरिकली क्लीयर, मैनूं ये स्पष्ट मैं करना चाहुंदा Pakistan's armed forces are ever ready not only to defend every inch of our motherland कि साडियां फौजां अपनी जन्म भूमि नूं सरजमीन नूं डिफेंड करन लई यही नहीं कि भी वो हर इंच नूं डिफेंड करन लई तैयार ने, बट टू टेक द फाइट बैक टू द एनिमी इफ एवर वार इज इंपोज्ड ऑन अस कि जे साडे ते कदे जंग भरपा कीती गई ते असीं ये लड़ाई उन्हां दे दुश्मन दे घर तक लैके जावांगे। सो मैं समझदा भी ये एक बैफटिंग रिप्लाई है और कला ये नहीं है। जदों तुसीं किसी खित्ते दे विच हो रही तब्दीलियां देख रहे हुंदे हो उहदे चों तुहानूं लग रहा हुंदा है कि भाई किवें उहदा सियासी मफाद कढना है उस सिचुएशन चों। और मैनूं कदे भी कोई शक नहीं होया कि ये बालाकोट इवेंट जिहड़ी मोदी एंड कंपनी ने क्रिएट कीती ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕੱਢੀਆਂ
ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਸੀ, GST, ਨੋਟਬੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ 40 ਮਾਰੇ ਗਏ CRPF, ਫਲਾਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉਡਾਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ 2 ਕਾਂ ਮਾਰੇ, 2 ਦਰਖਤ ਡੇਗੇ ਔਰ ਜੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿਗ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਗਲਵਾਨ, ਪੈਂਗਸੌਂਗ ਲੇਕ, ਡੈਪਸੌਂਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਚੱਡਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਗਲਵਾਨ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰੀ ਅਫੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ Afghanistan open for Indian investment, Taliban. Over the last 2 decades, Indian public and private sector entities had invested around $3 billion mainly in the infrastructure sector of the country. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਅਕੋਰਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਮਿਸ਼ਨ of the Indian Embassy in Kabul and invited its teams to help build and sustain infrastructure projects in the country. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਨ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸਟ ਰਜੀਮ ਬਟ ਲੈਫਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਮ ਔਰ ਮੇਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਲੀ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਰਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।